ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಎಲ್ಲರೂ ಎರಡು ಹಸ್ತೋಳತ್ತಿ ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ಒಂದು ಹಿಂದಿ ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡಿ ನಾವು ದೇವರ ನಾಮವನ್ನು ಆರಾಧಿಸೋಣ. ಯೇಸುನೇ ಹಮೆ ಚುಡಾಯಾ ಹೇ ಪಾಪನ್ ಕೆ ಜಾಲು ಸೆ. ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಶಾಪಗಳಿಂದ ಆತನು ನಮಗೆ ಬಲಪಡಿಸುವವನು, ಉದ್ಧರಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಒಂದು ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡಿ ನಾವು ದೇವರ ನಾಮವನ್ನು ಆರಾಧಿಸೋಣ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಯೇಸುನೇ ಹಮೆ ಚುಡಾಯಾ ಹೇ पापन के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से. तू गाओ हालेलुया. आमीन. यीशु ने हमें छुड़ाया है पापन की चाल से. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರೋಣ. यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से. यीशु ने हमें छुड़ाया है पापन के जाल से. यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से. तू गाओ हालेलूया. ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಎರಡು ಹಸ್ತಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ तू गाओ हालेलूया ಎಂದು ಹೇಳೋಣ. ಆಮೆನ್. तू गाओ हालेलूया, 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 तू गाओ हालेलूया. हमने शांति पाई है यीशु के नाम से. हमने पाई एक क्षमा ಮುಕ್ತಿ ಶಾಪಂ से. ಆತನು ನಮಗೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅದು ಹೇಗೆ? ಆತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಆತನು ನಮಗೆ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅದು ಹೇಗೆ? ಆತನ ರಕ್ತದಿಂದ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಚರಣವನ್ನು ಹಾಡಿ ದೇವರ ನಾಮವನ್ನು ಆರಿಸೋಣ. हमने शांति पाई है यीशु ने नाम से. हमने पाई है क्षमा मुक्ति शाप से. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರೋಣ. हमने शांति पाई है यीशु के नाम से. हमने पाई है क्षमा मुक्ति शाप से. तू गाओ हालेलूया. ಎಲ್ಲರೂ ಹಸ್ತವನ್ನು ಎತ್ತಿ तू गाओ हालेलूया. तू गाओ हालेलूया, 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 तू गाओ हालेलूया. अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है. शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से. ನಾವು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳು ಭಯಪಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಆತನ ಒಂದು ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಭಯವನ್ನು ನೀಗಿಸಿ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಕೊಡುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಸೈತನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಆತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಜಯ ಉಂಟು, ಆತನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಬಲ ಉಂಟು. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಏನೇ ಅಡ್ಡ ಬಂದರೆ ಕೂಡ ಆತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆಮೆನ್. अब हम ना डरेंगे यीशु जो साथ है. शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ अब हम ना डरेंगे यीशु जो साथ है. शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से. तू गाओ हालेलूया, तू गाओ. ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಹಸ್ತಗಳನ್ನು ಪರಲೋಕದ ನೇರವಾಗಿ ಎತ್ತಿ ಹಾಲೆಲೂಯ ಎಂದು ಹಾಡುವರಾಗಿರೋಣ, ಆತನಿಗೆ ಸ್ತುತಿಸುವರಾಗಿರೋಣ. ಆಮೆನ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. तू गाओ हालेलूया, तू गाओ हालेलूया, तू गाओ हालेलूया.
शांति हो सलाम आपके नाम ಎಲ್ಲರೂ शालम शांति हो सलाम यीशु का पैगाम ಇನ್ನೊಂದು ಬಾರಿ शालम शांति हो सलाम आपके नाम शालम शांति हो सलाम यीशु का पैगाम तू गाओ हालेलुया 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 यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों की जाल से यीशु ने हमें बचाया है शैतान की जाल से ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों की जाल से यीशु ने हमें बचाया है शैतान की जाल से तू गाओ हालेलुया तू गाओ हालेलुया ಎಲ್ಲರೂ ಹಸ್ತವನ್ನು ಪರಲೋಕದ ನೇರವಾಗಿ ಹೌದು ರಾಜ ಸೈತಾನ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದನು ಆತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಟ್ಟವನು ನೀನು ರಾಜ तू गाओ हालेलुया तू गाओ हालेलुया तू गाओ हालेलुया तू गाओ हालेलुया ಆಮೆನ್ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಎಲ್ಲರೂ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ ಸೈತಾನ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ಸೈತಾನ ಒಂದು ಬರಗಳಿಂದ ಆತನ ಒಂದು ನಾಮದಿಂದ ಸೈತಾನ ನಾಮದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿದನು ನಮ್ಮನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಿದನು ನಮಗೆ ಸೌಖ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು ಅದು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲರೂ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ ಆಮೆನ್ ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಎಲ್ಲರೂ ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ಒಂದು ತಮಿಳ್ ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡಿ ನಾವು ದೇವರ ನಾಮವನ್ನು ಆರೈಸೋಣ ಅನ್ಬು ಕೂರುವೇನ್ ಇನ್ನುം ಅಧಿಗಮಾಯ್ ಆರಾಧಿಪೇನ್ ಇನ್ನುಂ ಆರ್ವಮಾಯ್ ಈ ಒಂದು ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡಿ ನಾವು ದೇವರ ನಾಮವನ್ನು ಆರೈಸೋಣ ಆಮೆನ್ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಅನ್ಬು ಕೂರುವೇನ್ ಇನ್ನುಂ ಅಧಿಗಮಾಯ್ ஆராதிப்பேன் இன்னும் ஆர்வமாய் முழு உள்ளத்தோடு உம்மை ஆராதிப்பேன் ಆಮೆನ್ ಎಲ್ಲರೂ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡಿ ನಾವು ದೇವರ ನಾಮವನ್ನು ಆರೈಸೋಣ ಆತನ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸುವರಾಗಿರೋಣ ಆಮೆನ್ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರೈಸುತ್ತೇವೆ ರಾಜ ಅನ್ಬು ಕೂರ್ವೆ ಇನ್ನುಂ ಅಧಿಗಮಾಯ್ ಆರಾಧಿಪೇನ್ ಇನ್ನುಂ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಅನ್ಬು ಕೂರ್ವೆ ಇನ್ನುಂ ಅಧಿಗಮಾಯ್ ಆರಾಧಿಪೇನ್ ಇನ್ನುಂ ಆರ್ವಮಾಯ್ ಉಮ್ಮೈ ಮುழு உள்ளத்தோடு ஆராதிப்பேன் முழு பலத்தோடு அன்பு கூறுவேன் ಆರಾಧನೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಎತ್ತಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆತನ ಒಂದು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ಹಾಡುವಲಾಗಿರೋಣ ಆರಾಧನೆ 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 ಎಬಿನೇಸರೇ ಎಬಿನೇಸರೇ ಇದುವರೆಗೆ ಉದವಿ ನೀರೇ ಹೌದು ರಾಜ ಆತನು ಎಬಿನೇಸರ್ ಆಗಿದ್ದು ಇದುವರೆಗೂ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕುಗ್ಗಿ ಹೋದಾಗ ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋದಾಗ ಬಲಪಡಿಸು ನಾವು ನಿಂತಾಗ ನಮಗೆ ಯಾರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಇದ್ದಾಗ ಆತನು ಹೇಳುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ನಾನು ನಿನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗಿರುತ್ತೇನೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ
ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಆತನು ಹೇಗೆ ಕುಷ್ಠರೋಗಿಯನ್ನು ವಾಸಿ ಮಾಡಿದನು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಯೆಹೋವ ರಾಫವಾಗಿದ್ದು ಆತ ನಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯದಾಯಕನಾಗಿರುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಯೆಹೋವ ರಾಫವಾಗಿದ್ದು ಆರೋಗ್ಯದಾಯಕ ನೀನೇ ಆಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಯೆಹೋವ ರಾಫಾ,
ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಯೇಸುವೇ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ರಾಜ. ಅಮ್ಮೇ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಪ್ಪ. ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ತುದಿಕಾಯಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ರಾಜ. ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಯಾರು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಬಾರದು. ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ. ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ರಾಜ. ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವನೇ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ರಾಜ. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ದೂರ ಹೋದರು, ಆದರೆ ನೀನು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರ ಹಿಡಿದು ಬಾ ಮಗನೇ ಬಾ ಮಗಳೆಂದು ಕರೆಯುವನಾಗಿದ್ದೀಯ. ಎಲ್ಲರೂ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ ಆಮೇನ್. ಹಾಲೆಲೂಯ ಹಾಲೆಲೂಯ. ಮೇನ್ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಪ್ಪ. ಹಾಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಯೇಸುವೇ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ. கர்த்தரை பார்த்து உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். இதுவரை நடத்தின தேவனப்பா, ಇದುವರೆಗೂ ನಡೆಸಿದಂತ ನಮ್ಮ ದೇವರು இனிமேலும் கர்த்தர் நீ நடத்துகிறவராக இருக்கிறீர். ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೂ ನೀವು ನಡೆಸಲು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದೀರಾ. உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುತ್ತೇವಪ್ಪ. இதுவரைக்கும் எங்களோடு கூட இருந்தே ಇದುವರೆಗೂ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದಂತ ದೇವರು, எங்க பாடலோடு கூட நீர் இருந்தீரப்பா. ಹಾಡಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀನು ಇಳಿದಂತ தேவனுடைய பிரசன்னத்தை உணரும்படியாக ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ನಾವು ಅರ್ಥ உம்முடைய அன்பினை எங்களை நடத்தினதுக்காக நன்றி. ದೇವರೇ ಆ ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದಕ್ಕಾಗಿ உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಪ್ಪ. நீர் பரிசுத்தமுள்ள ನೀವು தேவன், ಪರಿಶುದ್ಧನಾದ நீர் உண்மையுள்ள தேவன் அப்பா. ಸತ್ಯನಾದಂತ ದೇವರು, நீர் வாக்கு மாறாதவராய் ನೀನು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾರ್ಪಡದ அப்பா, எங்களை விட்டு விலகாதவராய் ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು இருக்கிறீர். ಅಗಲದಂತ நீர் பரிசுத்தமுள்ள தேவனாய் இருக்கிறீர். ಪರಿಶುದ್ಧನಾದಂತ ದೇವರ அப்பா, நீர் பரிசுத்தராய் இருக்கிறது போல ಅಪ್ಪ ನೀನು ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿ நீர் எங்களையும் பரிசுத்தராய் மாற்றுகிறதுக்காக ನೀವು ஸ்தோத்திரம் ನಮ್ಮನ್ನು அப்பா. ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿ எங்களை ಬದಲಾಯಿಸಿ உம்முடைய பரிசுத்த ஆவியினால நிரப்பினதுக்காக ஸ்தோத்திரம் ಪರಿಶುದ್ಧ ஆவியானவரே. ಆತ್ಮದಿಂದ ನಮ್ಮ அப்பா, ತುಂಬಿಸಿದಕ್ಕಾಗಿ உமக்கு நாங்க நன்றி செலுத்துகிறோம். ಅಪ್ಪ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. அப்பா, எங்களை பலப்படுத்துங்க ஆவியானவரே. ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿರಿ அப்பா, ಆತ್ಮನೇ, எங்களை பலப்படுத்துங்க அப்பா. ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿರಿ அப்பா, ಆತ್ಮನೇ. உமக்கு நாங்க நன்றி செலுத்துகிறோம் ನಿಮಗೆ ஆவியானவரே. ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು தேவ பலத்தினால் அப்பா, ದೇವರ ಬಲದಿಂದ தேவ அன்பினால் எங்களை நிரப்புங்க ದೇವರ ஆவியானவரே. ಮಹಾಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ அப்பா, வீணான யோசனைகள் எடுத்து போடுங்க ஆவியானவரே. ಅಪ್ಪ ವ್ಯರ್ಥವಾದ பரலோகத்துக்குரிய ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗೆ காரியங்களினால் எங்களை நிரப்புவீராக. ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ஓ, ತುಂಬಿಸಿ உமக்கு நன்றி செலுத்துகிற ராஜா. ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ರಾಜ. அப்பா, உமக்கு நன்றி ನಿಮಗೆ ஆவியானவரே. ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ. இயேசுவே, உமக்கு நன்றி. ஒரே ஒரு விஷயத்தை சொல்லிட்டு நம்ம மறுபடியும் ஒரு ஜெபத்துக்குள்ள போலாம். ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೊಳಗಾಗೋಣ. சகாயு பத்தி நம்மளுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். ಜಕಾರನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. இயேசு சுவாமி பின்னாடி திரளான ஜனங்கள் அவர் பின்னே போய் கொண்டிருக்கும் போது ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಹಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ அவர் எப்படியாச்சு பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு அந்த கூட்டத்தின் நடுவில் அவர் பிரயாசப்படுறாரு அவரை பார்க்கறது. ಹೇಗಾದ್ರೂ ಯೇಸುವನ್ನ ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಆ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಸವನ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ. அப்படி அவனால முடியல. ಆದರೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ஆனா என்ன பண்றா, திடீர்னு ஒரு மடத்து மேல ஏறி ದಿಢೀರಂತ ಒಂದು ಮರದ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ அவர் கூப்பிடுறாரு, இயேசுவே. ಅವ್ರು ಕೂಗುತ್ತಾರೆ, ಯೇಸುವೆ. நீ டக்குன்னு திரும்பி பார்த்துட்டு, சகாய் நீ கீழே வா, நான் உன்னோடு கூட வாசனா இன்னைக்கு உங்க வீட்டுக்கு வரேன்னு சொல்றாரு. ದೇವರು ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಿ, ಜಕಾರನೇ ಇಳಿದು ಬಾ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. கர்த்தருடைய சமூகத்துல நாம நிக்கும் போது கர்த்தரை தேடுகிறவர்களா, எவ்வளவு ஒரு இக்கட்டுகளா இருந்தாலும், எவ்வளவு ஒரு பிரச்சனைகளா இருந்தாலும், என்ன சிந்தனைகள் இருந்தாலும், ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಆಗಿದ್ದು நீங்க துதிக்கிறதுல, நீங்க கூப்பிடுறதுல ஆவியானவர் இறங்கி வருகிறவரா இருக்கிறார். எங்க நாமத்தினால கூப்பிடுறீர்களோ அவங்க நடுவில் நான் இருப்பேன் என்று ನನ್ನ ನಾಮದ ನಿಮಿತ್ತ ಕರೆದರೆ அவர் நம்மளோடு கூட வர ரெடியா இருக்கிறார். ಆತನ ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರಲು நம்ம ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದಾನೆ. கூப்பிடணும், அவ்வளவுதான். ನಾವು ಕರಿಬೇಕು. நம்ம கூப்பிட்டா அவர் வருவார். ನಾವು ಕರೆದ್ರೆ நம்ம உள்ளத்துல வருவார். ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾನೆ. நம்ம வீட்டுக்கு வருவார். ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ நம்ம ಬರುತ್ತಾನೆ. போகிற எல்லா இடத்திலும் கர்த்தர் வருவார். எல்லா கரங்களை தட்டி ஆவியானவர், ஓ உமக்கு நன்றி ராஜா. எங்களோடு கூட வாங்க அப்பா, எங்களோடு கூட வாங்க ஐயா. நீங்க இல்லாம ஒரு வாழ்க்கை அப்பா, நீங்க இல்லாம ஒரு வாழ்க்கை எங்களால வாழ முடியாது. எங்க கூடவே இரு ஆவியானவர், எங்களோடு கூட நீங்க இருங்க அப்பா. ஓ உமக்கு எங்க ஆராதனை, ஓ உமக்கு எங்க ஆராதனை செலுத்துகிறோம். ஓ உமக்கு நன்றி, ஆராதனை எல்லா பரலோகத்தை பார்த்து ಎಲ್ಲರೂ ಪರಲೋಕ ஆராதனை,
மத்தியிலே நீங்க இருங்க. நான் போகிற இடங்களெல்லாம் கர்த்தர் நீர் வரும்படியாக உங்களை நாங்கள் அன்போடு அழைக்கிறோம் ஆவியானவரே. அப்பா இந்த காலகட்டத்துல அப்பா இந்த உலகத்துக்கு வாழ எங்களுக்கு இன்னும் அபிஷேகம் தேவையா இருக்கிறது அப்பா. அப்பா உமக்கு ஸ்தோத்திர. அபிஷேகத்தினால் எங்களை நிரப்புங்க, வல்லமையினால நிரப்புங்க. அபிஷேகத்தை கொண்டு எங்களை நீ நிரப்பும்படியா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். எங்களோடு கூட நீங்க இருங்க அப்பா. எங்க பக்கத்துல நீங்க இருங்க உம்மை நாங்கள் வரவேற்கிறோம். அப்பா உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். எங்களோடு கூட வாசம் செய்வதற்காக அந்த கல்வாரி சிலுவையிலிருந்து மீண்டும் வந்தவர் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். எங்களோடு கூட நீங்க அப்பா, எங்களோடு கூட நீங்க இருங்க. வரவேற்கிறார். நன்றி செலுத்துகிறோம். ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುತ್ತೇವಪ್ಪ. அப்பா எங்கள் அப்பா நன்றி ஆவியானவரே. அப்பா உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். ಸ್ತೋತ್ರ ರಾಜ. எங்க தேசத்துக்காக ஜெபிக்கிறோம். ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ எங்க ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. தேசத்துடைய சூழ்நிலைக்காக ஜெபிக்கிறோம். ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಾಗಿ அப்பா இயற்கையின் காரியத்துக்காக ஜெபிக்கிறோம். ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕೃತಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ எல்லா இயேசுவின் நாமத்தினால நீர் மாற்றும்படியா நாங்கள் ಎಲ್ಲ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಿಂದ எங்க தேசத்தை நீர் ஆசீர்வதிக்கும்படியா நாங்கள் ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ எங்க தேசத்தின் மீது உங்க மனம் இறங்கும்படியா நாங்கள் ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೇಲೆ எங்க ಮನಮರಲಿ தேசத்துல கர்த்தர் வெளிப்படும்படியா நாங்கள் ನಮ್ಮ ஜெபிக்கிறோம். ದೇಶದ ಮೇಲೆ தேவ மகிமையை கொண்டு கர்த்தாவே, ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು தேவனுடைய வல்லமையை கொண்டு கர்த்தாவே, ದೇವರ ಬಲವನ್ನು எங்க ಕೊಡು. தேசத்துல ஒரு பெரிய காரியங்களை செய்ய ನಮ್ಮ வேண்டும். ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ அநேகர் தொடப்பட்டாங்க, ಅನೇಕರು ಮುಟ್ಟಲ್ಪಡಲಿ, அநேக ஊழியங்கள் எழும்பட்டாங்க. ಅನೇಕ ಸ್ಥಳ தேவனுடைய ராஜ்யம் வருகிறபடினால் ದೇವರ ರಾಜ್ಯ ಬರಲಿ. எல்லா பிள்ளைகளும் கர்த்தாவே, எல்லா எல்லா ஜாதிகளும் கர்த்தாவே, எல்லா ಜಾತಿಗಳು அப்பாவே ஸ்தோத்திர ராஜா, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. உம்முடைய வருகையில காணப்படட்டாங்க. ನಿಮ್ಮ ಬರುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಪಡಲಿ உமக்கு ಸ್ವಾಮಿ. நன்றி ராஜா. ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. அப்பா எங்க தேசத்துல நடக்கிற ನಮ್ಮ ದೇಶದ ನಡೆಯುವ எல்லா அக்கிரமங்களை எடுத்து ಎಲ್ಲ போடுங்க. ಅಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು எல்லா அநியாயங்களை எடுத்து ಎಲ್ಲ போடுங்க. ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದು எல்லா பாவங்களை எடுத்து ಎಲ್ಲ போடுங்க. ಪಾಪಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು அப்பா ஸ்தோத்திர. எல்லா போதை பொருள்களை எடுத்து போடுங்க. ಎಲ್ಲ ಜಾತ್ರದ பாவத்துல வாழ்கிற ஜனங்களுக்காக ஸ்தோத்திரம். ಎಲ್ಲ ಈಗ ರೀತಿಯ ಬದುಕುವಂತ ಜನರಿಗೆ அப்பா அந்த பிள்ளைகள் எல்லாம் ரட்சிக்கப்பட உதவி செய். ಇಂಥ ಜನರೆಲ್ಲ இந்த ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡಲಿ. தேசம் செழிப்புள்ள தேசமாய் ಈ மாறும். ದೇಶ ಸಮೃದ್ಧಿಯ இந்த ದೇಶ. தேசத்தில் இருக்கிற எல்லா பிள்ளைகளும் உம்மை ஆராதிக்கட்டும். ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳನ್ನ எல்லா ஜாதி ஜனங்கள் ஆராதிக்கட்டும். ಎಲ್ಲಾ ಜಾತಿ எல்லா ಜನರನ್ನ பாஷக்காரர்கள் வரட்டும். ஆவியானவர் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். எங்க தேசத்தை இப்படியாய் நீர் மாற்றுகிறதுக்காக ನಮ್ಮ ದೇಶ ಹೀಗಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು. அப்பா சுத்த எங்க தேசத்தில் இருக்கிற சிறு பிள்ளைகளுக்காக ஸ்தோத்திரம். ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ சிறு பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிங்க. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ. படிக்கிற பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிங்க. ಓದುವಂತ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ. காலேஜுக்கு போகிற பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிங்க. ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗುವಂತ ಮಕ್ಕಳನ್ನ அப்பா ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ. வாகனத்தை ஓட்டி கொண்டு போகிற ஒவ்வொரு டிரைவர்ஸ்களை நீர் ஆசீர்வதிங்க. ವಾಹನವನ್ನು ಓಡಿಸುವಂತ ಒಂದೊಂದು அப்பா ಚಾಲಕರನ್ನ ஒவ்வொரு ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ. எலக்ட்ரிக் வேலை செய்கிற எலக்ட்ரிக் கார்களை ஆசீர்வதிங்க. ವಿದ್ಯುತ್ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತ அப்பா கார்பரேட் வேலை செய்கிற கார்பரேட்டர்களை ஆசீர்வதிங்க. ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಮಿಕರುಗಳನ್ನ அப்பா உமக்கு நன்றி ராஜா. ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. அப்பா அந்த பிபிஎம்ல வேலை பண்ற இந்த ரோட கிளீன் பண்ற எல்லா பிள்ளைகள் மீது உம்முடைய கிருபை இறங்கட்டும். ಅಪ್ಪ ಬಿಬಿಎಂಪಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಮಿಕರುಗಳನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ. உமக்கு நன்றி ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. எல்லாம் தேவனை ஆராதிக்க உதவி செய். ಎಲ್ಲರೂ ದೇವರನ್ನು நாம ಆರಾಧಿಸಲು மாத்திரம் மகிமை பெற ನಾಮ ಮಾತ್ರವೇ இந்த வேளையில கூட தப்புன தேவ கிருபையை கொண்டு கர்த்தாவே, ಈ ವೇಳೆ ಸಹ ದೇವರ ಕೃಪೆ தேவன் வல்லமையினால் நிரப்பம்படியா நாங்கள் ದೇವರ ಬಲದಿಂದ ತುಂಬಿಸಲ್ಪಡಲಿ. விசேஷமாய் கூட தகப்பன ವಿಶೇಷವಾಗಿ இந்த சபைக்காக ஜெபிக்கிறோம். ಈ ಸಭೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. சபை ஆசீர்வதிங்க. ಸಭೆಯನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ. சபைக்கு வருகிற பிள்ளைகளை கர்த்தர் சீக்கிரமாய் கொண்டு வரும்படியா நாங்கள் ಸಭೆಗೆ ஜெபிக்கிறோம். ಬರುವಂತ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅತಿ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ತರಲಿಕ್ಕಾಗಿ அப்பா ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. எத்தனையோ பேர் அப்பா வராமல் இருக்கிறார்கள். ಎಷ್ಟೋ ಜನರಪ್ಪ ಬರದೇ ಇದ್ದಾರಪ್ಪ. எங்களுக்கு என்னென்று எங்களுக்கு தெரியாது ஆவியா. ಏನು ಕಾರಣ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರಾಜ. எல்லாவற்றிலும் அறிந்த என் தேவன் ಎಲ್ಲವನ್ನ ತಿಳಿದಂತ ನನ್ನ ದೇವರು உம்முடைய பாதத்தில் ஒப்பு கொடுத்து ನಿನ್ನ ஜெபிக்கிறோம். ಪಾದದಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. கர்த்தருடைய வேத வசனம் சொல்லுகிறது. ವಾಕ್ಯದ ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳುತ್ತದೆ. அப்பா கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திர விண்ணப்பத்தோடு அவருக்கு தெரியப்படுத்துங்கள் என்று சொல்லி இருக்கிறது. ದೇವರ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿರಿ இந்த நாள் எங்க சபையில வருகாத பிள்ளைகளை உம்முடைய கரத்துல ஒப்பு ನಮ್ಮ கொடுத்து ಸಭೆಗೆ ಬರದಂತ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೆನೆಸಿ ನಾವು நீங்க ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ஆசீர்வதிங்க. ನೀವು ಅವರನ್ನ நீங்க ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ. பலப்படுத்துங்க. ನೀವು ಅವರನ್ನ ஊழியம் ಬಲಪಡಿಸಿ. செய்கிற ஊழியக்காரை ஆசீர்வதிங்க. ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಸೇವಕರನ್ನ குடும்பத்தை ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ. ஆசீர்வதிங்க. ಕುಟುಂಬವನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ. தேவ வல்லமையினால் பலத்தினால் இடைக்கட்டும்படியா நாங்கள் ದೇವರ ஜெபிக்கிறோம். ಬಲದಿಂದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಅವರನ್ನು இன்னும் ಓಡುம்படியான பலனை கர்த்தர் தரும்படியா நாங்கள் ಓಡುವಂತ ಒಂದು ಬಲ ಅವರಲ್ಲಿ ಇಳಿದು நீங்க ಬರಲಪ್ಪ. ஆசீர்வதிங்க ராஜா. ನೀವು ಅವರನ್ನ அப்பா ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ. இந்த சபையில கர்த்தாவே ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ஒரு சண்டே கிளாஸ் நடக்கும்படியா உதவி செய்யுங்க. ಸಂಡೇ ಕ್ಲಾಸ್ ನಡೆಯುವಂತೆ சிறு ಸಹಾಯ பிள்ளைங்க இந்த ಮಾಡಿ. சிறு வயதிலே உம்மிடத்துல வளர உதவி ಚಿಕ್ಕ செய்யுங்க. ಮಕ್ಕಳು ಚಿಕ್ಕ அந்த ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ காரியங்களை ದೇವರ கற்றுக் ಸಹಾಯ கொடுக்க உதவி செய்யுங்க. ಅದನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು இது ಸಹಾಯ பொறுப்பெடுத்து நடத்துக பிள்ளைகளை பரிசுத்தப்படுத்துங்க ஆவியானவர். ನಡೆಸುವಂತ ಮಕ್ಕಳನ್ನು
ಅವರನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧಪಡಿಸಿ உமக்கு நன்றி ராஜா. ಸ್ತೋತ್ರ ರಾಜ. தேவ அன்பினால நிரப்புவீரா. ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿಸಿ அப்பா மீதி இருக்கிற காரியங்களை உம்முடைய கரத்துல ஒப்பு கொடுக்கிறேன். ಮಿಕ್ಕಿದಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ இந்த மழையின் சூழ்நிலைகளை கர்த்தர் ಮಳೆಯ மாற்றுவீராக. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ அப்பா ಬದಲಾಯಿಸಿ. மழையினால எவ்வளவு ஒரு காரியங்கள் சேதமாய் கொண்டிருக்கு. ಮಳೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. காரியங்கள் செய்ய முடிய மாட்டேங்குது. ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡಲು அப்பா ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. வேலைக்கு போக முடிய மாட்டேங்குது. ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. கர்த்தர் நீர் மாற்றும்படியா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಿರಿ. அப்பா ஏதாவது கோபங்கள் இருந்தால் கர்த்தர் மன்னித்து ಅಪ್ಪ ಯಾವುದೇ ಕೋಪವಿದ್ದು ದೇವರು சேமத்தை கர்த்தர் தரும்படியா நாங்கள் ದೇವರು ಕ್ಷೇಮವನ್ನ ತರಬೇಕಾಗಿದೆ. ஆராதனை உம்முடைய கரத்தில் ஒப்புக்கொடுக்கிறோம். ಯಾರ ನಿನ್ನ ಹಸ್ತಕ್ಕೆ ஆராதனை நீங்க ஆசீர்வதி. ಯಾರಾದನ அப்பா வந்தவர்கள் யாவரும் ஒன்றொன்றுமாய் போகாதபடி ಬಂದವರು ಹಾಗೆ ಬರಿದಾಗಿ ಹೋಗದ தேவ சமாதானத்தை பெற்றுக்கொண்டு ದೇವರ ದೈವಿಕ சமாதானத்தின் விதையை கர்த்தர் இந்த நாள் ஒவ்வொருத்துக்குள்ள நீர் போடும்படியா நாங்கள் ಸಮಾಧಾನದ ಒಂದು ಬೀಜ ದೇವರು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ கிருபையினால மூடி மறைத்துக் கொள்ளுங்க. ದೇವರು ಮುಚ್ಚಿ உங்க ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ நாமம் மகிமைப்படும். ನಿನ್ನ ನಾಮ ಒಂದೇ ಮಹಿಮೆ ಪಡೆಯಲಿ. எல்லாவற்றிலும் ஒருவருக்கே செலுத்தி ಎಲ್ಲ ಘನ ನಿಮ್ಮೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸು. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಿಂದ வேண்டி ஜெபிக்கிறேன் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல தகப்பனே. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ ಜೀವವುಳ್ಳ ತಂದೆ. இனி யாராவது இருக்கிறீங்களா? கர்த்தர் நல்லவர், ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯವನು, அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது. ಆತನ ಕೃಪೆ ಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದು. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உங்கள் அனைவரையும் நான் வாழ்த்துகிறேன், வரவேற்கிறேன். ಕರ್ತನಾದಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ವಂದಿಸುತ್ತೇನೆ, ಬರಮಾಡುತ್ತೇನೆ. இந்த கால வேளையிலே கர்த்தருடைய சமூகத்திலே நாம் இருப்பது மிகுந்த மகிழ்ச்சி. ಈ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಪ್ರಿಯರೇ. அவரை துதிப்பதும் ஆராதிப்பதும் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே மிகுந்த ஆசீர்வாதத்தை கொண்டு ಆತನ ಸ್ತುತಿಸುವುದು, ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ತರುವಂತದಾಗಿದೆ. சாட்சி சொன்ன உங்கள் யாவரையும் கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பார். ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಿದಂತ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ದೇವರು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. சண்டே வரும்போது சபையில நீங்கள் சாட்சி சொல்ல வேணும் என்கிற ஒரு நோக்கத்தோடு வரும்படி உங்களை அன்பாக கேட்டுக்கொள்கிறேன். ಭಾನುವಾರ ಬರುವಾಗ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ದೇವರ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಡಿರಿ. நீங்கள் ஏதோ சபைக்கு ஒரு பொம்மையை போல வந்து நீங்கள் போகக்கூடாது. ಏನೋ ಸಭೆಗೆ ಬೊಂಬೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬೊಂಬೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಬಾರದು. இந்த இடத்துல வரும் பொழுது நீங்கள் ஜீவனுள்ளவர்களாய் காணப்பட வேண்டும். ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ನೀವು ಜೀವ ಉಳ್ಳವರಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡಬೇಕು. கர்த்தருடைய பாடல்களை பாடி அவரை துதிக்க வேண்டும். ದೇವರ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಬೇಕು. சாட்சி சொல்லி அவருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்த வேண்டும். ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಿ ಆತನ ನಾಮವನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸಬೇಕು. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. உங்கள் மூலமாய் மற்றவர்கள் பக்தி விருத்திக்கு அவர்கள் வளருவதற்கு, பக்தியிலே வளருவதற்கு அது காரணமாய் காணப்படும். ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲು ನೀವು ಕಾರಣಗಳಾಗಿರಬೇಕು. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. கர்த்தர் நல்லவர், ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯವನು, அவர் நேற்றும் இன்று என்றும் மாறாதவர். ಅವರು ನಿನ್ನೆ ಇಂದು ಎಂದಿಗೂ ಬದಲಾಗದವನು. இந்த கால வேளையில ஆலிஸ் அம்மா பாட்டு பாடுனது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಲಿಸಮ್ ಅವರು ಹಾಡಿದ್ದು ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. வெரி பியூட்டிஃபுல் சாங். ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಹಾಡು. அது பழைய பாடல், ಒಂದು ಹಳೆಯ ಹಾಡು. யாரும் அதெல்லாம் பாடுறதில்லை இப்போ. ಯಾರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಡೋದಿಲ್ಲ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. நம்ம வாலிப பிள்ளைங்கள்லாம் அந்த மாதிரி நல்லா பாடணும். ನಮ್ಮ ಯುವಕ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಾಡಬೇಕು. சாட்சின்னு சொல்லும்போது வாலிப பிள்ளைகள் எழுந்து சொல்லணும். ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಯುವಕರು ಎದ್ದು ಹೇಳಬೇಕು. நம்ம ரோஜாமா சாட்சி சொன்னாங்க. ರೋಜಮ್ಮ ಅವರು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಿದ್ರು. இன்னைக்கு கூட காலையில அந்த பேப்பர்ல அந்த ஆக்சிடென்ட் குறித்து நான் வாசித்தேன். ಇವತ್ತು ಸಹ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕುರಿತು ನಾನು ಓದಿದೆನು. ஹெபால் பிரிட்ஜில அந்த ஆக்சிடென்ட் ஆயிருக்கிறது. ಹೆಬ್ಬಾಳ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಪಘಾತ ನಡೆಯಿತು. எத்தனையோ விதங்களிலே தேவன் நம்மை காப்பாற்றி நடத்தி கொண்டிருக்கிறார். ಎಷ್ಟೋ ವಿಧದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ஆண்டவருக்கு நன்றி உள்ள பிள்ளைகளாய் காணப்பட வேண்டும். ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೃದಯ ಉಳ್ಳವರಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡಬೇಕು. I am also very happy about our Annie Annal. ನನ್ನನ್ನ ಕುರಿತು ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಸಂತೋಷ. எத்தனையோ படித்த வாலிப பிள்ளைகள் இருக்கிறீங்க. ಎಷ್ಟೋ ಓದಿದಂತ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಉಳ್ಳವರಿದ್ದೀರಾ. Graduated. ಒಳ್ಳೆ ಗ್ರಾಜುಯೇಟರ್, ಡಿಗ್ರಿ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್, ಡಿಗ್ರಿ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಾ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ பிறந்து வளர்ந்தவங்க, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದವರಿದ್ದೀರಾ. but she is very nicely translating. ಸುಂದರವಾಗಿ ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಕರங்களை ತಟ್ಟುங்க. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. நெக்ஸ்ட் வீக் நான் டிரான்ஸ்லேட் பண்றேன்னு யார் சொல்ல முடியும்? ಬರೋ ವಾರ ನಾನು ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯಾರು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ನಾನು ಪಾಠ ಪಾಡ್றேன்னு ಯಾರು சொல்ல முடியும்? ಬರೋ ವಾರ ನಾನು ಹಾಡ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಯಾರಿಂದ ಸಾಧ್ಯ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ನಾನು ಸಾಕ್ಷಿ சொல்றேன்னு ಯಾರು சொல்ல முடியும்? ಬರೋ ವಾರ ನಾನು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಲು ಯಾರಿಂದ ಸಾಧ್ಯ?
அவங்க பண்ணட்டும், ಅವರು ಮಾಡ್ಲಿ, அவங்க பாடட்டும், ಅವರು ಹಾಡ್ಲಿ, அவங்க செய்யட்டும். ಅವರು ಮಾಡ್ಲಿ. அப்ப நீ என்னத்துக்கு இருக்கிற? ಅವಾಗ ನೀವು ಯಾತಕ್ಕಿದ್ದೀರಾ? சும்மா சர்ச்சுக்கு வரணும், ಸುಮ್ನೆ ಸಭೆಗೆ ಬರ್ಬೇಕು, சும்மா ஏஞ்சி போயிடணும். ಸುಮ್ನೆ ಎದ್ದು ಹೋಗ್ಬೇಕು. அவன் ಆಮೇನ್. பக்கத்துல பார்த்து கேளுங்க, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ನೋಡಿ ಕೇಳ್ರಿ, என்னத்துக்கு சர்ச்சுக்கு வரேன்னு கேளுங்க. ಯಾಕೆ ಸಭೆಗೆ ಬರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ರಿ. அல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, ಪ್ರೀತಿಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, உங்கள் மூலமாய் கர்த்தருடைய நாமம் மகிமைப்பட வேண்டும். ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ದೇವರ ನಾಮ ಮಹಿಮೆ ಪಡಬೇಕು. ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுமா? ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, அல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஜீவனுள்ள யாவும் அவரை துதிக்கும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. ಜೀವವುಳ್ಳ ಎಲ್ಲವೂ ಆತನ ಸ್ತುತಿಸುವುದೆಂಬುದಾಗಿ ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳುತ್ತದೆ. காலகட்டங்களிலே வாலிப பிள்ளைகள் எழும்பி பிரகாசிக்க வேண்டும். ಈ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಯುವಕ ಮಕ್ಕಳು ಎದ್ದು ಪ್ರಕಾಶಿಸಬೇಕು. நீங்க பாடணும், ஜெபிக்கணும், கர்த்தருடைய வார்த்தையை சொல்லணும். ನೀವು ಹಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು, ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹೇಳುವವರಾಗಿರಬೇಕು. நம்ம பேட்ரிக் கூட பாருங்க, ரொம்ப அழகா பிரசங்கம் பண்றார். ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನ ಮಾಡಿದರು. கர்த்தர் அவனுக்கு கொடுத்த தாளந்துகளுக்கு நான் ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ತಲಂತುಗಳಿಗಾಗಿ ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. கர்த்தருக்குள் பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, ಪ್ರೀತಿಯ ದೇವರ ಮಗುವೆ, ஒரு அருமையான சங்கீத பாகத்தை அவர் விவரித்து சொன்னார். ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಕೀರ್ತನೆ ಭಾಗವನ್ನ ಆತನು ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳಿದರು. அந்த 45ஆம் சங்கீதம் 45ನೇ ಕೀರ್ತನೆ ಭಾಗ 10-11 வசனத்தை கொஞ்சம் வாசிங்க. 10-11ನೇ ವಚನವನ್ನ ಓದಿರಿ. குமார்த்தியே கேள், உன் செவியை சாய்த்து சிந்தித்துக்கொள், உன் ஜனத்தையும் உன் தகப்பன் வீட்டையும் மறந்துவிடு. Hallelujah. Hallelujah. How it is in English? Consider and incline your ear. Forget your own people, also your father's house. So the king will greatly desire your beauty, because he is your Lord. Worship him. வேற பாஷையில ಎಲೋ ಕುಮಾರಿಯೇ, ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಆಲೋಚಿಸು, ಸ್ವಜನರನ್ನು ತವರು ಮನೆಯನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡು. ಆಗ ರಾಜನು ನಿನ್ನ ಲಾವಣ್ಯವನ್ನು ನೋಡಲು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವನು, ಆತನೇ ನಿನಗೆ ಒಡೆಯನು, ಆತನನ್ನೇ ನಮಸ್ಕರಿಸು. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. நம்ம பேட்ரிக் பேசும்போது ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಕೈಯವರು ಮಾತನಾಡುವಾಗ இது தேவனுடைய அன்பை குறித்து அவர் பேசினார். ಇದು ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ஒரு மணவாளன் மணவாட்டி விவாக காரியம் என்றெல்லாம் அவர் பேசினார். ಒಂದು ಮದಲಿಂಗನು ಮೊದಲ ಗೀತಿ ವಿವಾಹ ಕಾರ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಕರ್ತರುடைய வார்த்தை என்ன சொல்கிறது? ಇವತ್ತು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ? குமார்த்தியே கேள், ಕುಮಾರಿಯೇ ಕೇಳು, உன் செவியை சாய்த்து சிந்தித்துக்கொள். ನಿನ್ನ ಕಿವಿಯನ್ನ ಕೇಳಿ ನೀನು ಅದನ್ನು ಆಲೋಚಿಸು. நாம் அனைவரும் தேவனுடைய பிள்ளைகளாக இருக்கிறோம். ನಾವೆಲ್ಲರೂ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೇವೆ. நம்மை ஆண்டவர் குமாரன் குமார்த்தி என்று சொல்லுகிறார். ನನ್ನ ದೇವರು ಕುಮಾರನೇ ಕುಮಾರ್ತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. அது மாத்திரமல்ல, ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ செவியை சாய்த்து சிந்தித்துக்கொள். ನಿನ್ನ ಕಿವಿಯನ್ನ ಕೇಳಿ ನೀನು ಆಲೋಚಿಸಿಕೊಳ್ಳು. இயேசு இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்தபோது ಯೇಸು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವಾಗ காதுள்ளவன் கேட்க கடவன் என்று சொன்னார். ಕಿವಿ ಉಳ್ಳವನು ಕೇಳಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದನು. ரலிலே சொல்லுமா? ಒಂದು ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹೇಳೋಣ. சர்ச்சில தான் நம்ம இருக்கிறோம், ಸಭೆಯಲ್ಲೇ ನಾವಿದ್ದೇವೆ, ஆனால் நம்முடைய சிந்தனைகள் எங்கெங்கோ இருக்கிறது. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚಿಂತೆಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಇದೆ. இங்க பாடுற பாட்டு, ಇಲ್ಲಿ ಹಾಡುವಂತ ಹಾಡು, இங்க போதிக்கிற போதனைகள், ಇಲ್ಲಿ ಬೋಧಿಸುವಂತ ಬೋಧನೆ, சொல்லுகிற வார்த்தை வசனங்கள், ಹೇಳುವಂತ ವಾಕ್ಯ ವಚನಗಳು அது செவிக்கு போறதே கிடையாது. ಅದು ಕಿವಿಯೊಳೆ ಹೋಗದೇ ಇಲ್ಲ. காரணம் நம்முடைய எண்ணங்கள் சிதறி இருக்கிறது. ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಚದುರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. காலவேளையில கர்த்தர் அன்பாய் சொல்லுகிறார். ಆದ್ರೆ ಈ ಕಾಲಗಳ ದೇವ್ರ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, குமார்த்தியே நீ கேள், ಕುಮಾರಿಯೇ ನೀನು ಕೇಳು, உன் செவியை சாய்த்து சிந்தித்துக்கொள், ನಿನ್ನ ಕಿವಿಯನ್ನ ಕೇಳಿ ನೀನು ಆಲೋಚಿಸಿಕೊಳ್ಳು, உன் ஜனத்தையும் உன் தகப்பன் வீட்டையும் மறந்து விடு. ನೀ ಸ್ವಜನರನ್ನ ತವರು ಮನೆಯನ್ನ ಮರೆತು ಬಿಡು. அல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அப்பொழுது ராஜா உன் அழகில் பிரியப்படுவான். ಆಗ ರಾಜು ನಿನ್ನ ಲಾವಣ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವನು. உன் ஆண்டவரை நீ பணிந்து கொள். ನಿನ್ನ ದೇವರನ್ನ ನಮಸ್ಕರಿಸು. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே, ಪ್ರೀತಿಯ ದೇವರ ಮಗುವೆ, உன் தகப்பனையும் உன் ஜனத்தையும் வீட்டையும் மறந்து விடு என்று சொல்கிறார். ನಿನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನ ನಿನ್ನ ಸ್ವಜನರನ್ನ ಮನೆಯನ್ನ ಮರೆತು ಬಿಡು. ஒரு பெண் திருமணம் செய்து கொண்டு வந்தால் ಒಂದು ಮಗಳು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಬಂದಾಗ பிறந்த வீட்டை மறந்துடணும். ಹುಟ್ಟಿದ ಮನೆಯನ್ನ ಮರೆತು ಬಿಡಬೇಕು. ஆமென். ಆಮೇನ್. புகுந்த வீட்டை தான் நினைக்கணும். ಬಂದಿದಂತ ಮನೆಯನ್ನೇ ನೆನೆಸ್ಬೇಕು. கல்யாணம் பண்ணி வீட்டுக்கு வந்த பிற்பாடு கூட ಮನೆಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ನಂತರವು எங்க அப்பா
ನನ್ನ ಅಪ್ಪ, எங்க அம்மா, ನನ್ನ ಅಮ್ಮ, எங்க அண்ணன், ನನ್ನ ಅಣ್ಣ, எங்க வீடு, ನನ್ನ ಮನೆ, அந்த வீடு, ಆ ಮನೆ, இதையே பேசின இருக்க கூடாது. ಇದೇ ಮಾತನಾಡ್ತಿರಬಾರ್ದು. உன் ராஜா உன் கணவன் உன்னில் மகிழ வேணுமானால், ನಿನ್ನ ರಾಜ ನಿನ್ನ ಗಂಡನು ನಿನ್ನನ್ನು ಉಲ್ಲಾಸ ಪಡಬೇಕಾದ್ರೆ, நீ சந்தோஷமா இருக்க வேணுமானால், ನೀವು ಸಂತೋಷವಾಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ, நீ அவருக்கு பணிவிடை செய்ய வேண்டும். ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಉಪಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. இது ஆவிக்குரிய நிறைய அர்த்தங்கள் காணப்படுகிறது. ಇದು ಆತ್ಮಿಕ ಅನೇಕ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. கர்த்தருக்குள் பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, ಪ್ರೀತಿಯ ದೇವರ ಮಗುವೆ, இந்த கால வேளையிலே உலகத்தை மறந்தவர்களாக, ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಲೋಕವನ್ನ ಮರೆತು ಬಿಡು. மாம்சத்தை மறந்தவர்களாக, ಮಾಂಸದ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮರೆತವರಾಗಿ, சரீர காரியங்களை மறந்தவர்களாக, ಶರೀರದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮರೆತವರಾಗಿ, ஆவிக்குரிய பிள்ளைகளாய் காணப்பட வேண்டும். ಆತ್ಮಿಕ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡಬೇಕು. ஆவியோடு உண்மையோடு அவரை தொழுது கொள்ள வேண்டும். ಆತ್ಮದಿಂದಲೂ ಸತ್ಯದಿಂದಲೂ ಆತನು ಆರಾಧಿಸುವವರಾಗಿರಬೇಕು. ஆவிக்குரியவன் ஆவிக்குரிய காரியங்களை சிந்திக்கிறான். ಆತ್ಮನು ಆತ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ராஜா உன் அழகில் பிரியப்பட வேண்டுமானால், ರಾಜನು ನಿನ್ನ ಲಾವಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚಬೇಕಾದ್ರೆ, உன் தகப்பனையும் உன் ஜனத்தையும் நீ மறந்து விட வேண்டியது அவசியம். ನಿನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನ ಸ್ವಾಜನ ಮರೆಯಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ. அப்படியானால் உலக காரியங்களை மறக்க வேண்டியது அவசியமா இருக்கு. ಆದ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ಲೋಕದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮರೆಯಬೇಕು. பிசாசின் காரியங்களை, பாவ காரியங்களை மறக்க வேண்டியது அவசியமா இருக்கு. ಸೈತಾನನ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಪಾಪದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮರೆಯಬೇಕು. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. இந்த கால வேளையிலே ಈ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ஆண்டவருக்கும் உனக்கும் எப்படிப்பட்ட சம்பந்தம் இருக்கிறது? ದೇವರಿಗೂ ನಿನಗೂ ಎಂತ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವಿದೆ? எபிரேயருக்கு எழுதின புத்தகம் ಹಿಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಬರೆದಂತ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆ 10ஆம் அதிகாரம் 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 23ஆம் வசனத்திலிருந்து வாசிங்க. 23ನೇ ವಚನವನ್ನ ಓದಿರಿ. Hebrews chapter 10 verse 23 onwards. தொடர்ந்து வாசிங்க. ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಕುರಿತು ನಾವು ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ನಿಶ್ಚಲವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸೋಣ. ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದಾತನು ನಂಬಿಗಸ್ತನು. ನಾವು ಪರಸ್ಪರನ ಹಿತಚಿಂತಕರಾಗಿದ್ದು ಪ್ರೀತಿಸುವವರ ಬೇಕೆಂತಲೂ ಸತ್ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕೆಂತಲೂ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಪ್ರೇರೇಪಿಸೋಣ. ಸಭೆಯಾಗಿ ಕೂಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಕೆಲವರು ರೂಢಿಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡದೆ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸೋಣ. ಕರ್ತನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆ ದಿನವು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಾ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀವು ನೋಡುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಡಿರಿ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. இந்த வசனம் என்ன சொல்லுகிறது? ಈ ವಾಕ್ಯ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ? அல்லாமலும் நம்முடைய நம்பிக்கையை அறிக்கிடுகிறதில், ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆನ ಅರಿಕೆ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ அசைவில்லாமல் உறுதியாக இருக்க கடவோம். ನಿಶ್ಚಲವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸೋಣ. வாக்குத்தத்தம் பண்ணினவர் உண்மையுள்ளவராயிருக்கிறார். ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದವನು ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. நமக்கு விசுவாசி என்கிற ஒரு பெயரை கர்த்தர் கொடுத்திருக்கிறார். ನಮಗೆ ವಿಶ್ವಾಸಿ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. நம்முடைய நம்பிக்கையை அறிக்கையிடுகிறதில், ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅರಿಕೆ ಇಡುವುದನ್ನ அசைவில்லாத உறுதி உள்ளவர்களாய் காணப்பட ನಾವು ನಿಶ್ಚಲವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವವರಾಗಿರಬೇಕು. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை ಕ್ರಿಸ್ತನ ஒரு ಜೀವಿತ நம்பிக்கையான வாழ்க்கை, ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯ ಜೀವಿತ, உறுதியான வாழ்க்கை, ಒಂದು ದೃಢವಾದಂತ ಜೀವಿತ, அவ்வப்போது மாறிவிடுகிற வாழ்க்கை அல்ல. ಆಗಾಗ ಬದಲಾಗದ ಜೀವಿತವಲ್ಲ. உறுதியாய் நாம் காணப்பட வேண்டும். ದೃಢವಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡಬೇಕು. நம்முடைய விசுவாசத்துல, ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ, நம்முடைய ஒவ்வொரு காரியத்திலும், ನಮ್ಮ ಒಂದೊಂದು ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲೂ, ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில ಆತ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲೂ உறுதி உள்ளவர்களாய் காணப்பட வேண்டும். ದೃಢ ಉಳ್ಳವರಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡಬೇಕು. காரணம் நம்முடைய ஆண்டவர் உண்மையுள்ள ஆண்டவராயிருக்கிறார். ಕಾರಣ ಏನಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಮ್ಮ ದೇವರು ನಂಬಿಕಸ್ಥನಾದಂತ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. நீங்கள் அன்புக்கும் நற்கிரியைக்கும் நாம் ஏவப்படும்படி, ನೀವು ಪ್ರೀತಿಗೂ ಸತ್ಕಾರ್ಯಕ್ಕೂ ನೀವು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಲ್ಪಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ஒருவரை ஒருவர் கவனித்து ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡು சபை கூடி வருதலை விட்டு விடுகிறது போல ಸಭೆ ಕೂಡಿ ಬರುವುದ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ நாமும் விட்டு விடாமல் ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡದೆ ஒருவருக்கு ஒரு புத்தி சொல்லக்கூடாது. ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿ ಎಚ್ಚರಿಸೋಣ. இன்றைக்கு அநேகர் ஒழுங்காய் சர்ச்சுக்கு வர்றதில்லை. ಇವತ್ತು ಅನೇಕರು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಭೆಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. சண்டே ஆனாதான் எதனா வேலை, ಭಾನುವಾರ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ, அங்க கூட்டம், அங்க கல்யாணம், இங்க பிரதிஷ்டை, என்னென்னமோ சொல்லிட்டு இருப்பாங்க. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಟ, ಅಲ್ಲಿ ಮದುವೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. சிலர் சபை கூடி வருகிறதை விட்டு விடுகிறது போல ಕೆಲವರು ಸಭೆ ಕೂಡಿ ಬರೋದು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವ ಪ್ರಕಾರ நாம் விட்டு விடாமல் ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡದೆ ஒருவருக்கு ஒரு புத்தி சொல்ல கடவோம். ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಎಚ್ಚರಿಸೋಣ. நாளானது சமீபித்து வருகிறது எவ்வளவாய் பார்க்கிறீர்களே, ದಿನ ದಿನವೂ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಾ ಬರುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವಲ್ಲ, அவ்வளவாய் புத்தி சொல்ல வேண்டும். ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಾವು ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳುವವರಾಗಿರಬೇಕು. விசுவாசிகள் யாராவது சர்ச்சுக்கு வரலன்னா, ವಿಶ್ವಾಸಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸಭೆಗೆ ಬರದಿದ್ರೆ அவங்கள கவனித்து ಅವರನ್ನು ಗಮನಿಸಿ அவங்களுக்கு போன் பண்ணி ಅವರಿಗೆ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟು ஏமா வரலன்னு கேட்கணும். ಯಾಕಮ್ಮ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ರಿ.
What happened to you? ನಿನಗೆ ಏನಾಯ್ತು? இன்னைக்கு சர்ச்சில் உங்களை பார்க்கலையே. ಇವತ್ತು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲಲ್ಲ. நீங்க இருக்கிறீங்களா? ನೀವು ಇದ್ದೀರಾ? என்ன ஆச்சு? ಏನಾಯ್ತು? இப்படி ஒருவரை ஒருவர் விசாரிக்கிறவளா இருக்க வேண்டும். ಹೀಗೆ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ವಿಚಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರಾಗಿರಬೇಕು. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. 26ನೇ ವಚನ ವಾಸಿங்க. 26ನೇ ವಚನವನ್ನು ಓದಿರಿ. சத்தியத்தை அறியும் அறிவை அடைந்த பின்பு ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. உனக்கு நல்லா தெரியும் இன்னைக்கு சர்ச் இருக்கிறது என்று. ನಿನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇವತ್ತು ಸಭೆ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. இன்னைக்கு ஆராதனை இருக்கிறது என்று. ಇವತ್ತು ಆರಾಧನೆ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. நீ ஆண்டவருடைய சமூகத்துக்கு போக வேண்டும் என்று. ನೀನು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ. பரிசுத்தமான ஓய்வு நாள். ಇದು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದಂತ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನ. ಕರ್ತರುடைய நாள். ಇದು ದೇವರ ದಿನ. விசுவாசிகளின் ஐக்கிய நாள். ಇದು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ಐಕ್ಯತೆಯ ದಿನ. அதை அறிந்தும் கூட, ಅದು ತಿಳಿದು ಸಹ, நீ சத்தியத்தை அறிந்தும் கூட, ನೀ ಸತ್ಯವನ್ನ ತಿಳಿದು ಸಹ, நீ மனப்பூர்வமாய் பாவம் செய்தால், ನೀನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪಾಪ ಮಾಡಿದೀಯಾ? பாவம்னா நீ ஏதோ போய் ஒருத்தரை கொலை பண்றது தான் பாவம் அல்ல. ಪಾಪ ಏನೋ ಒಬ್ಬನೋಗಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡುವುದೇ ಪಾಪ ಅಲ್ಲ. தேவனுடைய கட்டளையை மீறுகிறதே பாவம். ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮೀರುವುದೇ ಒಂದು ಪಾಪ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. அந்த வசனம் சொல்லுகிறது, ಆ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, நியாய தீர்ப்பு வரும் என்று பயத்தோடு, ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭಯದಿಂದ, பட்சிக்கும் கோபாக்கினை இருக்கும் என்று நினைத்துக்கொள். ನೀವು ಅಗ್ನಿಯ ಕೋಪಾಗ್ನಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿರಿ. ஆண்டவர் எரிச்சல் உள்ளவர். ನನ್ನ ದೇವರು ಭಯಂಕರವಾದವನು. அவர் அக்கினி மயமானவர். ಆತನು ಅಗ್ನಿಮಯವಾದವನು. ஆலயத்தில் வந்தாலும் சரி, ಆಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೂ ಸಹ பயபக்தியோடு இருக்க வேண்டும். ಭಯ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. அவங்கள பார்க்கிறது, ಅವರನ್ನು ನೋಡುವುದು, இவங்கள பார்க்கிறது, ಇವರನ್ನು ನೋಡುವುದು, சிரிக்கிறது, ನಗಿಯೋದು, கேலி பண்றது, ಗೇಲಿ ಪರಿಹಾಸಗಳು ಮಾಡೋದು, don't do like that. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, ಪ್ರೀತಿಯ ದೇವರ கர்த்தர் ಮಕ್ಕಳೇ, எல்லாவற்றையும் பார்க்கிறார். ದೇವರು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. அவருக்கு மறைவான சிருஷ்டி ஒன்றுமில்லை. ಆದರೆ ಮರೆವಾದಂತ ಸೃಷ್ಟಿ ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ. மனுஷன் முகத்தை பார்க்கிறார். ಮನುಷ್ಯನ ಮುಖವನ್ನ ನೋಡುತ್ತಾನೆ. ஆண்டவர் நம்முடைய உள்ளத்தை பார்க்கிறார். ದೇವರು ನಮ್ಮ ಅಂತರ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾನೆ. கால வேளையில ಈ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ சத்தியத்தை அறியும் அறிவை அறிந்தும் கூட, ಸತ್ಯವನ್ನ ಅರಿತಿರುವಂತ ಅರಿವು ಇದ್ದರೂ ಸಹ, மனப்பூர்வமாய் பாவம் செய்வாயானா, ಮನಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪಾಪ ಮಾಡುವುದಾದರೆ, துணிகரமாய் பேசுவாயானா, ಎದುರಾಗಿ ನೀವು ಮಾತನಾಡುವುದಾದರೆ, துணிகரமாய் பார்ப்பாயானா, ನೀ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ನೋಡುವುದಾದರೆ, தேவன் உன்னை நியாயத்திலே கொண்டு வந்து ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ನಿಲ್ಲಿಸುವವನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ஹல்லேலூயா சொல்லுமா. ಒಂದು ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ ಹೇಳೋಣ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. எபிரேயர் 4ஆம் அதிகாரம் ಹಿಬ್ರಿಯ ಬರೆದಂತ ಪತ್ರಿಕೆ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 12వ ವಚನ ವಾಸಿ. 12ನೇ ವಚನ. 2ஆம் அதிகாரம் 4ஆம் வசனத்தை வாசிங்க. Hebrews chapter 2 words 4. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. ಕನ್ನಡಾಲ ವಾಸಿங்க. ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದರೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ? ಇದು ಕರ್ತನಿಂದ ಮೊದಲು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಆತನಿಂದ ಕೇಳಿದವರು ಇದನ್ನು ನಮಗೆ ಸ್ಥಿರಪಡಿಸಿದನು. ಮತ್ತು ದೇವರ ಅವನ ಕೈಯಿಂದ ಸೂಚಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು, ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು, ನಾನಾ ವಿಧವಾದ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ವರಗಳನ್ನು ತನಗೆ ಚಿತ್ತಾನುಸಾರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಅವರ ಮಾತಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದನು. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. அடையாளங்களினாலும், ಅದ್ಭುತಗಳಿಂದಲೂ, அற்புதங்களினாலும், ಸೂಚಕ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದಲೂ, பலவிதமான பலத்த செய்கைகளினாலும், ನಾನಾ ವಿಧವಾದಂತಹ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದಲೂ தேவன் உன்னை என்னை ரட்சித்திருக்கிறார். ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾನೆ. இவ்வளவு பெரிதான ரட்சிப்பை குறித்து ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವಿಶೇಷವಾದ ರಕ್ಷಣೆಯಿಂದ நாம் கவலையற்றிருப்போமானால், ನಾವು ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡುವುದಾದರೆ தண்டனைக்கு எப்படி தப்பித்துக் கொள்ளுவோம்? ನಾವು ದಂಡನೆಗೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ? ஆமென். ಆಮೆನ್. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. ரொம்ப சுலபமா எடுத்துக்கொள்றோம். ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇವೆ. ஆண்டவர் எதற்காக நம்மை அழைத்தார்? ದೇವರು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು எதற்காக ಕರೆದನು? நம்மை தெரிந்து கொண்டார்? ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ எதற்காக ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು? ரட்சித்தார்? ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ எதற்காக இந்த ರಕ್ಷಿಸಿದನು? சபையில உன்னை கொண்டு ಯಾವ வந்திருக்கிறார்? ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಸಭೆಗೆ ತಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು உன்னுடைய ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾನೆ? கரத்துல இந்த சத்தியவேதத்தை கொடுத்திருக்கிறார். ನಿಮ್ಮ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே, ಪ್ರೀತಿಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ,
இவ்வளவு பெரிதான ரட்சிப்பை குறித்து ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಹತ್ವವಾದ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ நீ கவலையற்றிருப்பாயானா, ನೀನು ಅಲಕ್ಷ್ಯ மனம் போன ಮಾಡುವುದಾದರೆ, போக்கில ஓடுவாயானா, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂತೆ வீணான ಓಡುವುದಾದರೆ, வார்த்தைகளை பேசுவாயானா, ವ್ಯರ್ಥವಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡುವುದಾದರೆ, துணிகரமாய் செயல்படுவாயானா, ನೀ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ನೀ நீ ಚಲಿಸುವುದಾದರೆ, தண்டனைக்கு எப்படி தப்பித்துக் கொள்ளுவாய்? ನೀನು ದಂಡನೆಗೆ ಹೇಗೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ? ஆமென். ಆಮೆನ್. அல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. நான் சொல்றது புரியுதுங்களா? ನಾನು ಹೇಳೋದು ಅರ್ಥವಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? தேவனுடைய வார்த்தை இருபுறமும் கருக்குள்ள பட்டயம். ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಇಬ್ಬಾಯ ಕತ್ತಿ ಉಳ್ಳದಾಗಿದೆ. நீ கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படியாவிட்டா, ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ನೀನು ವಿಧೇಯರಾಗದಿದ್ರೆ, மனம் திரும்பாவிட்டா, ನೀನು ಮನ ತಿರುಗದಿದ್ರೆ, தேவன் அதற்கென்று ஒரு நியாயத்தை வைத்திருக்கிறார். ದೇವರು ಅದಕ್ಕೆಂಬುವ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. யோவான் சுவிசேஷம் ಯೋಹಾನ ಬರೆದಂತ ಸುವಾರ್ತೆ 12ாம் அதிகாரம் 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 48ாம் ವಚನத்தை ವಾಸಿங்க. 48ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ John ವಚನವನ್ನು, chapter 12 verse 48. ನನ್ನನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡದೆ, ಆ. ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸದೆ ಆ. ಇರುವವನಿಗೆ ತೀರ್ಪು ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಒಂದು ಇದೆ. ಅದು ಯಾವುದೆಂದರೆ, ನಾನು ಆಡಿದ ಮಾತು ಅದೇ ಅವನಿಗೆ ಕಡೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪು ಮಾಡುವುದು. அம்மா ஆங்கிலத்துல படிமா. He who rejects me ஆ. does not receive my words, as that which judges. The word that I have spoken will judge him in the last day. ம். என்னை தள்ளி, நல்லா கவனிங்க, ಚೆನ್ನಾಗಿ என்னை ಗಮನಿಸಿ, தள்ளி ನನ್ನನ್ನು ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿ என் வார்த்தைகளை ஏற்றுக்கொள்ளாதவனை ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸದೆ நியாயம் தீர்க்கிறது ஒன்று இருக்கிறது. ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಮಾಡುವುದು ಒಂದು ಇದೆ. அல்லேலூயா, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, அல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ரொம்ப சுலபமா பேசிடுறாங்க. ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. என்ன வசனம் சொல்லிட்டா அந்த மாதிரி நடந்துடணுமா? ವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಡಿಬೇಕಾ? அது யாரோ யோவான் சொன்னானா? ಅವ್ರು ಯಾರು? ಯೋಹಾನ ಹೇಳಿದಂತೆ, மத்தாய் சொன்னானா? ಮತ್ತಾಯ ಹೇಳಿದಂತೆ, மார்க் சொன்னானா? ಮಾರ್ಕನು நான் ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. கேட்கணுமா? ನಾನ್ ಕೇಳ್ಬೇಕಾ? என்னை தள்ளி ನನ್ನನ್ನು ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿ என் வார்த்தைகளை ஏற்றுக்கொள்ளாதவனை, ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದವನಿಗೆ, அல்லேலூயா, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, காதுள்ளவன் கேட்க கடவன். ಕಿವಿ ಉಳ್ಳವನು ಕೇಳಲಿ. என்னடா இந்த ஆளு போயிட்டான்னு நினைச்சோம், இவன் திரும்பி வந்து உக்காந்து கத்துறான் இவன். ಅಯ್ಯವರು ಹೋದ್ರು ಅಂತ ನೆನೆಸದೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ. ஆமென். ಆಮೆನ್. இன்னும் கொஞ்ச நாள் ஆண்டவர் என்னை விட்டு வச்சிருக்கிறார். ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ದೇವರು ಬಿಟ್ಟಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, ಪ್ರೀತಿಯ ದೇವರ ಮಗುವೆ, இந்த கால வேளையில ಈ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ கர்த்தருடைய வசனத்துக்கு நாம் கீழ்ப்படிய வேண்டும். ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯರಾಗಬೇಕು. ஏசாயா எழுதின புஸ்தகம் ಏಷಾಯ ಬರೆದಂತ ಪತ್ರಿಕೆ 66ாம் அதிகாரம் 66ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ஒரு வசனத்தை சொல்லி நான் முடிக்கிறேன். ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೇನೆ. வாசிங்க. ಓದಿರಿ. 66ாம் அதிகாரம் 2ாம் வசனத்தை கொஞ்சம் வாசிங்க. 2ನೇ ವಚನವನ್ನು, என்னுடைய கரம் இவைகளெல்லாம் உண்டாயின, அதாவது சிருஷ்டித்ததினால் இவைகளெல்லாம் உண்டாயின, ஆனாலும் சிறுமைப்பட்டு ஆவியில் நொறுங்குண்டு என் வசனத்துக்கு நடுங்குகிறவனையே. ஆமென். ಆಮೆನ್. புரியுதா? ಅರ್ಥವಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? அல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. என் வசனத்துக்கு நடுங்குகிறவனையே நோக்கி பார்ப்பேன். ನನ್ನ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ನಡುಗುವವನೇ ನಾನು ನೋಡುತ್ತೇನೆ. கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படியணும். ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ நீ ಧೀನರಾಗಬೇಕು. எங்க போனாலும், ಎಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರು, என்ன பேசினாலும், ಎಲ್ಲೇ ಏನೇ என்ன ಮಾತನಾಡಿದ್ರು, செய்தாலும், ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು, ஐயோ ஆண்டவருடைய வார்த்தை இப்படி சொல்லுகிறதே, ಅಯ್ಯೋ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ நான் ಹೇಳುತ್ತದಲ್ಲ, பேசக்கூடாது, ನಾನು நான் ಮಾತನಾಡಬಾರದು, நடக்கக்கூடாது, ನಾನು ನಡೆಯಬಾರದು, நான் செய்யக்கூடாது, ನಾನು ಮಾಡಬಾರದು, அந்த ஒரு அறிவு நமக்கு வேணும். ಅಂತ ಅರಿವು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. Praise the Lord. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, அல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஒரு பாஸ்டர் அப்படிதாங்க பேசிட்டு இருப்பாரு. ಪಾಸ್ಟರ್ ಅವರು ಹಾಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. பேசுவாரு. ಅವರು அவர் வேலை அப்படி பேசுறாருங்க. ಅವರ ಕೆಲಸನೇ ಅದು. ಅವರು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ நம்ம வேலை ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. நம்ம இப்படித்தாங்க செய்யணும். ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನಾವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು அப்படின்றீங்களா? ಹಾಗೆ ಹೇಳುವವರಾಗಿರ್ತೀರಾ? ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுவோம். ಒಂದು ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹೇಳೋಣ. ஒரு அல்லேலூயா ಒಂದು சொல்லுவோமா? ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹೇಳೋಣ. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே, ಪ್ರೀತಿಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, என் வசனத்துக்கு நடுங்குகிறவனையே நான் நோக்கி பார்ப்பேன். ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ಭಯಪಡುವವನೇ ನಾನು ನೋಡುತ್ತೇನೆ. கர்த்தருடைய வார்த்தை கேட்டு நீ மனமாறாவிட்டா, ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಕೇಳಿ ಮನಮರಗದಿದ್ದರೆ, கீழ்ப்படியாவிட்டால், ನೀನು ವಿಧೇಯರಾಗದಿದ್ದರೆ, நீர் உண்மையாய் ஆண்டவருடைய
சமூகத்துல நெருங்கி ஜீவிக்காவிட்டா, ನೀ ಸತ್ಯವಾಗಿ ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಐಕ್ಯತೆಗೊಂಡವಳಾಗಿ ಜೀವಿಸದಿದ್ದರೆ, you must stand before the God for judgment. ದೇವರ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪಿನ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. ದೇವ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. சபையில் இருக்கிற ஒவ்வொருவரும் ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಸಹ கர்த்தருடைய பிள்ளைகளாய் நீங்கள் காணப்பட வேண்டும். ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡಬೇಕು. தேவனுடைய ஆசீர்வாதத்தை சுதந்தரித்துக் கொள்ள வேண்டும். ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ಸ್ವತಂತ್ರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. மனம் திரும்பின மக்களாய் காணப்பட வேண்டும். ಮನ ತಿರುಗಿದಂತ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ஆத்ம ಕಾಣಲ್ಪಡಬೇಕು. ஆதாயம் செய்கிறவர்களாய் இருக்க வேண்டும். ಆತ್ಮಗಳ ಆದಾಯ ಮಾಡುವಂತ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ தேவனுடைய ಕಾಣಲ್ಪಡಬೇಕು. ஊழியத்தை செய்கிற பிள்ளைகளாய் இருக்க வேண்டும். ದೇವರ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡಬೇಕು. தேவனுக்கு கொடுக்கிற மக்களாய் காணப்பட வேண்டும். ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡಬೇಕು. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. நாம் யாவரும் எழுந்து நிற்போம். ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳೋಣ. Shall we all stand please? ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳೋಣ. ஆலிஸ் கொஞ்சம் முன்னால வரியா? ಆಲಿಸ್ ಅಮ್ಮವರೇ ಮುಂದಾಗಿ ಬನ್ನಿ. கர்த்தரை நம்பியே ஜீவிப்போம், கவலை கஷ்டங்கள் ஏந்தேடும், வீடா காத்திடும் பரமனே, கரங்களை நாம் பற்றிக் கொள்வோம், கைவிடா காத்திடும் பரமனின் கரங்களை நாம் பற்றிக் கொள்வோம், ஜீவதேவன் பின் செல்லுவோம், ஜீவ ஒளிதனை கண்டடைவோம், ஜீவதேவன் பின் செல்லுவோம், ஜீவ ஒளிதனை கண்டடைவோம், மனதின் காரிருள் நீங்கிடவே மாசமாதானம் தந்தார், என் மனதின் காரிருள் நீங்கிடவே மாசமாதானம் தந்தார், கர்த்தரை நம்பியே ஜீவிப்போம், கவலை கஷ்டங்கள் தீர்ந்திடும், கைவிடா காத்திடும் பரமனின் கரங்களை நாம் பற்றிக் கொள்வோம், கைவிடா காத்திடும் பரமனின் கரங்களை நாம் பற்றிக் கொள்வோம், உண்மை வழி நடந்திடும் உத்தமனுக்கென்றும். என்றும் கர்த்தர் துணை, எல்லாரும் சேர்ந்து பாடுங்க. உண்மை வழி ஆமென். நடந்திடும் அல்லேலூயா. உத்தமனுக்கென்றும் கர்த்தர் துணை, கண்களவர் மீது வைத்திடுவார், கருத்தாய் காத்திடுவார், கண்கள் அவன் மீது வைத்திடுவார், கரங்கள் காத்திடுவார், கர்த்தரை நம்பியே ஜீவிப்போம், கவலை கஷ்டங்கள் தீர்ந்திடும், கைவிடா காத்திடும் பரமனின் கரங்களை நாம் பற்றிக் கொள்வோம், கைவிடா காத்திடும். பரமனின் அல்லேலூயா. கரங்களை நாம் பற்றிக் கொள்வோம், எல்லாரும் கரங்களை தட்டி கர்த்தரை நன்றி செலுத்துவோம். ಎಲ್ಲರೂ ಕರಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ எல்லாரும் கரங்களை தட்டி கர்த்தரை நன்றி ಎಲ್ಲರೂ செலுத்துங்க. ಬಲವಾಗಿ ಕರಗಳನ್ನು ಸ್ತೋத்திரம் பண்ணுங்க. ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துங்க. ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ தேவனை துதிங்க. ದೇವರನ್ನ தேவனுக்கு ಸ್ತೋத்திரம் பண்ணுங்க. ದೇವರಿಗೆ அவருடைய ಸ್ತೋತ್ರ நாமத்தை ಮಾಡಿರಿ. மகிமைப்படுத்துங்க. ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿರಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே, ಪ್ರೀತಿಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, இந்த கால வேளையில ಈ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ கர்த்தர் உன்னோடு பேசியிருப்பாரானா, ದೇವರು ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದಾದರೆ உன் ஜனத்தையும்
ನಿನ್ನ தகப்பன் வீட்டை நீ மறந்து விடு. ಸ್ವಜನರನ್ನ ಸ್ವದೇಶವನ್ನ ಮರೆತು ಬಿಡು. அப்பொழுது ராஜா உன்னில் மகிழப்படுவார். ಆಗ ರಾಜ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲಾಸ ಪಡುವವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. நீ உலகத்தை வெறுப்பாயானா, ನೀ ಲೋಕವನ್ನ ತ್ಯಜಿಸುವುದಾದರೆ, ಪಾಪವನ್ನ ತ್ಯಜಿಸುವುದಾದರೆ, ಶರೀರத்தின் ಕಾರ್ಯங்களை விடுவாயானா, ಶರೀರದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿಡುವುದಾದರೆ, மாம்சத்தின் ಕಾರ್ಯங்களை விடுவாயானா, ಮಾಂಸದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿಡುವುದಾದರೆ, ராஜா உன்னில் மகிமைப்படுவார். ರಾಜ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಮೆ ಪಡುತ್ತಾನೆ. ஹல்லேலூயா, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. உனக்காக அவர் எதையும் செய்ய வல்லவராய், ನಿನಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಲು ಆತನು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲವற்றையும் அவர் செய்வார். ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಆತನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. அவர் ஒருபோதும் உன்னை மறக்க மாட்டார். ಆತನು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಸಹ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮರೆಯೋದಿಲ್ಲ. தாய் மறந்தாலும் நான் மறப்பதில்லை என்று சொல்லுகிறார். ತಾಯಿ ಮರೆತರೂ ಸಹ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಮರೆಯೋದಿಲ್ಲ. தகப்பன் சுமக்கிறது போல உன்னை நான் சுமந்து வருகிறேன் என்று சொல்லுகிறார். ತಂದೆ ಹೊತ್ತು ಸಾಗುವಂತೆ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಹೊತ್ತು ಸಾಗುತ್ತೇನೆ. இந்த கால வேளையில ಈ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ கர்த்தரிடத்தில் உன்னை ஒப்பு கொடுப்பாயா? ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡಿರಿ. ஆண்டவருடைய கரத்தில் உன்னை ஒப்பு கொடுப்பாயா? ದೇವರ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡಿರಿ. இனி நானல்ல கிறிஸ்துவே என்னில் பிழைத்திருக்கிறார் என்று சொல்லுவாயா? ಇನ್ನು ನಾನಲ್ಲ, ಕ್ರಿಸ್ತನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்வார். ದೇವರು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ஆண்டவருடைய ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. சமூகத்திலே ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ துணிகரமாய் பார்க்காதே, ಧೈರ್ಯದಿಂದ ನೋಡಬೇಡ. துணிகரமாய் பேசாதே, ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬೇಡ. துணிகரமாய் நினைக்காதே. ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ನೆನೆಸಬೇಡ. நீ ஆண்டவருக்கு முன்பாக நியாயத்திலே நிற்க வேண்டும். ದೇವರ ಮುಂದಾಗಿ ನ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. உன் மூலமாய் ನಿನ್ನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ கர்த்தருடைய நாமம் தூஷிக்கப்படக்கூடாது. ದೇವರ ನಾಮ ದೂಷಣೆಗೊಳಗಾಗಬಾರದು. கர்த்தர் எல்லாவற்றையும் பார்க்கிறார். ದೇವರು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. இந்த கால வேளையிலே ಈ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் உன்னை அறிக்கையிடு. ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅರಿಕೆ ஆண்டவருடைய ಮಾಡಿ. கரத்தில் உன்னை ஒப்புக்கொடு. ದೇವರ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡಿರಿ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. இந்த கூட்டத்தின் முடிவுக்காக ಈ ಕೂಟದ ಒಂದು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕಾಗಿ பாஸ்டர் மஜாவ் மணி ಪಾಸ್ಟರ್ ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. praise the Lord. ஜெபிக்கலாம். எங்கள் அன்பின் பிதாவே, உம்மை துதிக்கிறோம், உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். தகப்பனே, ஆசீர்வதிக்கப்பட்டதான இந்த பொன்னான நாளுக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். ஏசப்பா, இந்த நாளில் கேட்ட வேத வசனத்தின்படி கர்த்தாவே, இந்த உலகத்தை வெறுத்து ராஜா, உலகத்தில் உள்ள காரியங்களை நாங்கள் வெறுத்தப்பா, எங்க அப்பாவாகிய இயேசுவை நேசிக்கத்தக்கதாக ஆண்டவரே, எங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் ராஜா நீர் உணர்வுள்ள ஆவியை கொடுத்து நடத்தும்படியாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, உமக்கு ஸ்தோத்திரையா. அப்பா, உம்மை நேசிப்பதை விட அப்பா உம்மில் அன்பு கூறுவதை விட ஒரு பெரிய பாக்கியம் இல்லை. ஆண்டவரே, உமக்கு ஸ்தோத்திரம். அப்படிப்பட்டதான கர்த்தாவே, அனுபவத்திற்குள்ளாக நாங்கள் காணப்பட என் தேவன் எங்களுக்கு உதவி செய்யும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, ஆமென். தகப்பனே, எப்படி ரூத் மோவாபை வெறுத்து எருசலேமை நோக்கி அப்பா ஒரு பெரிதான ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொண்டாரோ, அதே போல தகப்பனே, நாங்களும் அப்பா ஓர்பாலை போல அல்ல ஆண்டவரே, ஒரு ரூத்தை போல இந்த உலகத்தை நாங்கள் திரும்பி பார்க்காதபடிக்கு ராஜா எங்களுக்காய் அழைத்த தேவன் இருக்கிற அந்த பரலோகத்தை குறைத்து, அந்த நித்தியத்தை குறைத்து, அந்த எருசலேமை குறைத்து நாங்கள் கர்த்தாவே நினைத்து ஓடத்தக்கதாக என் ஆண்டவர் உதவி செய்யும்படியாய் நான் ஜெபிக்கிறேன். ஆண்டவரே, வந்த ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் கரத்துல ஒப்பு கொடுக்கிறேன். மக்களை கர்த்தாவே நீர் உணர்வுள்ளவர்களாக உருவாக்கும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, பரலோகத்திற்குரியவர்களாக என் தேவனை உருவாக்கும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, தேவ ராஜ்யத்துக்கு தகுதி உள்ள பிள்ளைகளாக என் தேவனை உருவாக்கும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, இயேசுப்பா, உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். இனி நான் அல்ல, கிறிஸ்து என்னில் என்று சொல்லி போகத்தக்கதாக என் ஆண்டவர் உதவி செய்யும்படியாய் ஜெபிக்கிறேன். தாழ்த்தியுடைய பொற்கரத்துல ஒப்பு கொடுக்கிறேன். இயேசுவின் மூலமாய் ஜெபம் கேளும் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே. கரங்களை தட்டி கர்த்தருக்கு நன்றி செலுத்துவோம். ಕರಗಳನ್ನು ತಟ್ಟುತ್ತಾ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழுவலமே பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, அவர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே. ஆமென். நமது ஆண்டவரும் உலக இரட்சகரும் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அந்யோன்ய ஐக்கியமும் நம் அனைவரோடும் கூட இன்றும் என்றும் சதா காலங்களிலும் நிலைத்து நிற்பதாக. அல்லேலூயா. Send your offerings to Christ the King Ministries, Indian Bank, RMV 2nd Stage, BEL Road Branch, Bangalore, India. Account number 439796886. IFSC code ID IB 000R050. MICR code 5600190008. For more details, contact
988-6869-714, 8050-116-000.